जय भीम, नमो बुधाय, जय गुरुदेव। कंशी टीवी ते आप सब दा सांझियां विचारां दी पूरी टीम वालों बहुत बहुत स्वागत है। कंशी टीवी ते मैं धर्मचंद मेहे अते डॉक्टर मल्होत्रा साहब असी हर हफ्ते कोई ना कोई इहो जिहा मुद्दा लैके आउने आ जिहदे नाल साडे समाज विच कुछ गलत धारावां फैलियां होंदियां उन्होंने असी पिन पॉइंट करते हैं और उन्हों का सलूशन लभण की कोशिश करते हैं कि किद्दां आप समाज में आप सुख शांति और इतफाक और प्यार बनाए रखिए, किद्दां असी हर एक दे नाल इंसाफी तौर पर गल करिए। वक्-वक् तरह के मुद्दे हैं। सब तो पहला आप अज डॉक्टर साहब नूं जी आया कहते। डॉक्टर साहब स्वागत है तुहाडा बहुत बहुत। थैंक यू। तो अज असी मुद्दा लैके आए हैं, असी बहुत अपने आप को उच्चा समझते कई बार कि असी इंडिया तो बंदा मंगा लिया, जां असी भी इंडिया तो कोई लड़की मंगा ले, जां कोई स्टूडेंट मंगा लिया, जां कोई भी तरह का असी उत्थों मंगा लेने आ। लेकिन उन्होंने नाल जिहड़ा व्यवहार हुंदा, जिहड़ा असी उन्होंने नाल ताल्लुकात करते हैं, उहदे विच किते ना किते कमियां रह जांदियां हन। इस हफ्ते एक खबर आई कि एक लड़की नूं इत्थे मंगाया गया, बाद उहदा शरीर बेचण लई बाद मजबूर किया गया और पैसे लिए उन्होंने तरह तरह के काम करने पे। यह खास क्योंकि 5 बंदियां नूं इस मुद्दे करके सजावां हुईयां। मैं सोचा और डॉक्टर साहब उन्होंने नाल सलाह की, असीं इहनूं थोड़ा जिहा डिस्कस करना चाहा कि जिहड़ा साडा समाज आ जिथे असीं बहुत अपने अपने करिए, पंजाबी बंदे बहुत अणखी हुंदे आ, पंजाबी बंदे बहुत इंसाफ पसंद बंदे आ, पंजाबी बंदे किसी तो डरदे नहीं, पंजाबी बंदे बंदूक लैके घूमदे आ, जां पिंडां 'च असीं गली 'च कोई लंघण नहीं दिंदा। ये सारियां गल्लां असीं सुणदे आ, पर जदों असीं इंसाफ ते आउने आ, किसी इंसान नूं इंसान समझना, किसी इंसान नूं जिहड़ा उहदे विच हुनर है उहदे हुनर तो हट के इंसान नूं इस्तेमाल करना, जो वो काबलियत रखता है उसकी काबलियत नूं बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना, बिल्कुल तबाह कर देना और उस इंसान नूं जिंदगी जीण तो मुहताज कर देना, इहो जे असीं काम करते हैं। डॉक्टर साहब तो आपां पहलां पुछदे कि जिहड़े केस इदां हुंदे आ, जिहड़े बंदे इत्थे आउंदे आ वो बेचारे अनजान हुंदे आ, उन्हां नूं इंग्लैंड दा नहीं पता, और दूजी गल उन्हां दी मजबूरी हुंदी है बाहर आउणा। तीजी गल यह कि जे वो अपने मुल्क में उन्होंने सुकून मिलता हो, शायद बहुत सारे लोग ना भी हो, लेकिन जो असीं इत्थे एस्टैबलिश्ड होए, असीं किते ना किते लोगों के नाल बेइंसाफी करते हैं तो सानू वो तो गुरेज करना चाहिए। आओ पहले आप मसले की गल करते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा स्वागत है। की कहना चाਹੁੰਦੇ इस मसले से? उत्थों बंदे आउंदे आ, असीं कह दिंदे आ रागी आ, बाद च उन्होंने कहने भी धागे तोड़ कोटां दे। की कहना चाਹੁੰਦੇ? प्यारे दर्शकों, तुहानूं पता है भी मसला काफ़ी गंभीर है। जिस तरह मेरे वीर ने यह गल की है, बहुत तरीके नाल लोकी इत्थे आउंदे हैगे आ। आपां भी आए सीगे, जिहड़े बंदे 50-60 साल पहलां आए हैगे आ, जां इनके जे किसी का कोई ताया चाचा जां बाप जां होर रिश्तेदार पहलां आया सी, जे उन्होंने इत्थे उन्होंने मंगाउण दी कोशिश की है, तो इसे कारण करके इसलिए जे साडे उत्थे हालात जिहड़े सीगे कोई इन्ने चंगे नहीं सी, ते असीं अपनी सिचुएशन नूं अपने हालातां नूं ज़्यादा ठीक करने के लिए असीं इस मुल्क में आए। तो इस मुल्क ने सानूं दिता भी बहुत कुछ है, ये कोई शक नहीं है। असीं उत्थे नाल ज़्यादा प्रॉस्पैरस हैगे आ, सानूं इंसाफ भी कंपैरेटिवली अपने मुल्क नाल ज़्यादा चंगा मिलता है, तो होर सानूं बहुत सारियां सहूलतां हैगियां। वैलफेयर स्टेट है, हैल्थ की गल तुसीं कर लो, यानी कि जां अनपलॉयमेंट की गल कर लो, जां बेनीफिट्स की गल कर लो, डिसेबिलिटी की गल कर लो, वी कैन क्वाइट बिग लिस्ट। जदों असीं उत्थे जाने आ, असीं उत्थे जिहड़े उत्थे साडे भैण भाई है यानी कि जां होर लोग है, वो भी चाहुंदे आ भी असीं भी किसी ना किसी तरीके नाल अमेरिका, कैनेडा, इंग्लैंड, जर्मनी, जिथे भी बाहरले मुल्क विचों जानी कि थां कितों मिलदा तो सानूं कहिंदे ने सानूं भी उत्थे तुसीं जरूर मंगा लिओ। तो साडे कई बंदे जिहड़े हैगे उन्हां नाल प्रोमिस भी करदे ने भी हाँ मैं तैनूं मंगा लूँगा, इदां आ तरीका हैगा, जां कोई होर कोई चोर मोरी हैगी आ, जां जिहड़े एजेंट हैगे आ वो भी तुहानूं कई तरह के जिहड़े सब विभाग दिखालते हैं भी हाँ तू इस तरीके नाल जा सकदा, तू तो उस तरीके नाल जा सकदा है। हुण जिहड़े असीं केस की गल करते हैं,
ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਾਇਆ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਂਸਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਰੀਅਰ ਤੇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਕੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਗਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਖੀ ਕੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਾਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੋਰਲਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਅਣਖੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਰਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਗਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਜਨ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਟਲਾਂਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਪੱਬਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦੈਮ, ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਹੋਰ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਜਰਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨਕੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਜਰਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਨ ਕਿ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗੇ, 80s ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡਡਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਬ 'ਚ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਬ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀ ਲੜਕੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਜਨ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੜਕੀ ਦੌੜ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਨ ਕਿ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ 40-42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਨ ਕਿ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ 95% ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਉਹ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੂਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 20 ਜਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਫਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਹ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਊਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸੜ ਜੀ ਜਾਂ ਭੂਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚਵਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਉਹ 4 ਹੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਭੂਆ ਮਾਸੀ ਫੁੱਫੜ ਮਾਮੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0300770246 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੇ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉੱਠ ਉਹ ਉੱਠੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਕਹੇ ਮਾਸੀ, ਜੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਕਹੇ, ਜੇ ਮਾਸੜ ਨੂੰ ਭੂਆ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਭੂਆ ਕਹੇ। ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਗਲਤ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੋਟਲੀ ਪਰਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਆ ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਾਬਲ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਈ ਚੱਲੋ ਵੀ ਕਾਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ
कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन खूब बीओ पीओ ताश खेलो, ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਕਾਰਪਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਰਨਜਨ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। 2 ਭਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੂਜੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਭਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਪੀਆਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰ, ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਲਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਚਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀਏ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੂਗੀ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬਣਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਤੁਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਹੈਗੇ, ਸਕੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੀਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਧਮਕਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਖੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਧਮਕਾਨੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਇਨ ਸੈਂਸ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਹਾਂ ਕਮੀਨੇ, ਮਹਾਂ ਸੈਲਫਿਸ਼, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਧਮਕਾਨੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਮੀਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮੀਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਆਇਓ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸਿਸ ਕੋਈ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਖਿੱਚ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਖੁਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਖੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 72 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 72 73 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਟੋਟਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਠਾ ਛਾਪ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚਿਰਦੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਪਰ ਹਰ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਿਖਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਆਇਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੂ ਗੋਪਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ GP ਸੀ, ਅਤੇ GPP ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੈਠ ਉੱਠ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜੋ 2 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਲੋਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਟਨ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਵੀ ਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਿਹੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਇਨਲੋ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸकी ਦੁਕਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬੰਦਾ, ਜੱਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਰੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਲੂ ਵੇਚਣ ਲਾਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੀ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਲੂ ਵੇਚਣ, ਕਦੀ ਗਾਜਰ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਐਂਡ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। Okay, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਢੋਲਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ 25 years back 30 years back ਓਕੇ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਸੀਗੀ ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਲਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਯੂਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ? Actually, all right, I'll say है ना, मैं ना ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ so ਮੈਂ ਨਾ ਅਫਰੀਕਾ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ 10 weeks old baby ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। Are you British born? ਹਾਂਜੀ Are you British born? ਹਾਂਜੀ। Okay, how many children you got? Now I had 2 children, one died as a baby and I've got my son and then ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਪੈਨ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। Oh dear. Oh dear. My son's now 31 years old. Right? ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਯੋਰ ਪੇਨਫੁਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। very very thankful। ਮੇਰੇ ਮਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਆਈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਆ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਸੈਟ, ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਸੈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲ ਆ ਪਿਕਚਰ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਰਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਾਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਤੇ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਥ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰਤਨ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ MP ਲੋਕਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਰ, ਜਾਣੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਲੱਪੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਤੂੰ ਲੁੱਕ ਜਾ ਏਦਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ
ਕਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਂਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਂਕ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਭੇਜਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਂਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਂਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਲੱਪਿਆ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੌਕ ਮੰਗਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਲਾਪਿਆ ਕਹਿਣ, ਫਿਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਭੇਜਣੀ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਆਹ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੌਂਕ, ਵੀ ਉਹ ਮੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੰਡਨ ਇੱਕ ਮੌਂਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਲੰਬੋ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਂਪਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੌਂਕ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਜਾਨੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਆ ਚਾਹੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਚ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਸਾਧ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਤੜਵਾਤਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੱਦ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਸਦਾ ਰਸਦਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਘਰ ਤੜਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੈ ਤੇਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਉੱਤਾ ਕੇਅਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ
ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਖਤੀ ਉਤਾਰ। ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਖਤੀ ਉਤਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਆ, ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਐਨੀਵੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ 50 ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਚੱਕਦਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਦਾ ਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੋੜ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਮਨਗੰਬਰੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਕਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਟਿਊਟਰ ਅਸੈਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। 10 ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਰੱਖੋ, ਕਿ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 19 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 3 ਜਣੇ। 2 ਜਣੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 20-22 ਪਾਉਂਡ ਮੀਟ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਪਾਉਂਡ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਾਈ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਪੜਿਆ 10 ਪਾਉਂਡ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗ ਟੂ ਬੋਸਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੈਨਮੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਵੀ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ 7-8 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 10-12 ਪਾਉਂਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਇੱਥੇ, MA ਪਾਸ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਕਫੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ 6,500 ਪਾਉਂਡ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਜੱਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰ ਜੋ ਹੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਫ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਲੂਟਨ ਤੋਂ ਚਲ ਗਿਆ ਬਰਮਿੰਘਮ ਚਲ ਗਿਆ ਸੰਡਰਲੈਂਡ।
ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਾ ਲਾ, ਉਹ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ, 7000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੰਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਤੰਬਰ 2021। ਇਹਦਾ ਜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 376 ਡਲੀ ਰੋਡ, ਵੁਲਹੈਂਪਟਨ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ 20 ਪਾਉਂਡ ਟਿਕਟ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਓਨਲੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਡਲੀ ਰੋਡ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ 376 ਡਡਲੀ ਰੋਡ, ਵੁਲਹੈਂਪਟਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਖਤੀ ਉਤਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਛੁਪੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਿਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਮਗਰ, ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਿਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਮਗਰ, ਅੰਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਵਿਸਾਰ। ਰਾਤ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਰਾਹ ਰੁਕੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਰਾਹ ਰੁਕੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਗਰਦ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰਾ, ਜਾਂ ਧੂੜ ਚੋਂ ਸੂਰਜ ਉਬਾਰ। ਇੰਨੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਨਾਟਾ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਨਾਟਾ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਭਰੇ, ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਹੀ ਮਾਰ। ਸੜ ਗਏ ਘਰ ਦੀ ਧੁਆਂਖੀ ਕੰਧ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ, ਸੜ ਗਏ ਘਰ ਦੀ ਧੁਆਂਖੀ ਕੰਧ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ, ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ, ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ। ਕੌਣ ਹੁਣ ਚਾਰਾ ਕਰੇ ਢਾਰਸ ਮਿਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਹੁਣ ਚਾਰਾ ਕਰੇ ਢਾਰਸ ਮਿਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਰਾਗਰ ਹੈ ਕਾਤਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਨਾ ਕਿਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਜੈਤੂਨ ਪੱਤੀ ਨਾ ਗੁਲਾਬ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਜੈਤੂਨ ਪੱਤੀ ਨਾ ਗੁਲਾਬ। ਪਰਤਾਏ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਹੈ ਖੰਜਰ ਆਰ ਪਾਰ, ਪਰਤਾਏ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਹੈ ਖੰਜਰ ਆਰ ਪਾਰ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨਵੰਦ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਨੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਏ
ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਿ ਕਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਨਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਹਿਸਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਤਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਸ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਉਤਮਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟਲਾਂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਊਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮੋਰਲਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਥਿਕਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਲਸ ਜਾਂ ਐਥਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਥੂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬੈਕ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘਟਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਲਰ ਜਾਂ 4 ਕਾਲਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭੂਆ ਮਾਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਟੋਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੂਹਰੇ ਗਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਮੂਹਰੇ ਗੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੋ। ਮਸਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ।